لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الذي
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة salat Idul Fitri rahimani wa rahmakumullah. Di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, yang pertama dan yang paling utama untuk senantiasa kita ingatkan adalah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena ketakwaan merupakan sebab seorang hamba mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguh manusia yang paling mulia di muka bumi ini bukanlah mereka yang memiliki harta yang mewah, bukan juga mereka yang memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi, akan tetapi mereka yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya, yaitu mereka yang senantiasa menunaikan segala kewajiban yang telah diperintahkan dan menjauhi segala kemaksiatan yang dilarang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi mulia, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahmakumullah. Di masa-masa sekarang kehidupan seringkali dikaitkan dengan kesulitan dan kesempitan, baik itu kesulitan di dalam mencari rezeki, susahnya mencari pekerjaan, tingginya harga-harga di pasaran, kekurangan demi kekurangan, dan berbagai macam masalah ekonomi dan sosial lainnya yang sering diangkat dalam berbagai media. Kesemuanya itu seringkali menjadi sebab keputusasanya seorang muslim kepada Allah Azza wa Jalla. Dia merasa bahwa hak Allah dan rezekinya kepadanya sangatlah sedikit, tidak jarang pada akhirnya perkara-perkara tersebut menjadikan seorang muslim berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Sejatinya dirinya lupa bahwa rezeki yang Allah berikan kepada manusia tidak hanya berupa uang ataupun hal-hal yang bersifat duniawi saja. Ia lupa bahwa kesehatan yang masih ia rasakan, nafas segar yang masih dia hirup setiap harinya, serta kesempatan untuk dapat melangkahkan kakinya baik menuju rumah Allah ataupun menuju tanah lapang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, kesemuanya juga merupakan nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla kepadanya. Saudaraku sekalian, jangan sampai kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi, permasalahan-permasalahan yang kita rasakan pada akhirnya menjadikan kita seorang hamba yang lupa untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita menjadi salah satu hamba-Nya yang tidak mengindahkan perintah Allah dalam firman-Nya, "Fadhkuruni azkurkum wazkuruni wa la tadhkurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahmatullah. Bersyukur
merupakan salah satu sifat Allah Azza wa Jalla yang Allah takwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk rasa syukur terbesar bagi seorang hamba adalah hendaknya istiqamah dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Amalan-amalan kebaikan yang sudah kita kerjakan dan sudah dilewati di bulan Ramadan, hendaknya kita istiqamah mengerjakannya di bulan-bulan setelahnya. Karena Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan adalah Rabb yang sama. Jangan sampai kita menjadi hamba yang hanya mau menyembahnya di bulan Ramadan saja. Bi'sal qaum alladzi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Oleh karenanya, jangan sampai ketaatan dan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan berhenti dan usai dengan selesainya bulan Ramadan. Salat malam yang kita laksanakan di dalamnya tidak pernah lagi dilaksanakan di bulan-bulan lainnya. Al-Quran yang selama di bulan Ramadan senantiasa kita baca tidak pernah lagi disentuh di kemudian hari. Padahal kita semua mengetahui bahwa nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla tidak hanya terdapat di bulan Ramadan saja, namun tetap ada sepanjang kehidupan kita. Jangan sampai pula dengan berlalunya bulan Ramadan kemaksiatan-kemaksiatan yang sebelumnya kita tinggalkan kita lakukan kembali. Waliyadu billah. Ketahuilah wahai jamaah sekalian, dosa dan kemaksiatan merupakan bentuk tidak adanya rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Allal ma'asi kullaha min naw'il kufril asghar." Seluruh kemaksiatan termasuk dalam kufur kecil. Maksiat ini bertolak belakang dengan sifat syukur, karena bentuk syukur adalah dengan melakukan amal ketaatan. Saudaraku sekalian, bulan Ramadan sejatinya mengajarkan kepada kita akan makna keistiqomahan di dalam beribadah dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, bahwa apa yang kita lakukan tersebut hendaknya terus kita lakukan hingga ajal menjemput, tidak berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nabi SAW menjawab, "Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan keteguhan iman dalam hatinya. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya." Setelah itu, sahabat Mu'adz yang meriwayatkan hadis membacakan ayat, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana." Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, termasuk bentuk rasa syukur kita di hari yang indah ini, hendaklah kita tebarkan rahmat, kasih sayang di antara para hamba. Niscaya Allah Azza wa Jalla akan berikan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita. Nabi SAW bersabda, "Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman." Para pengasih dan penyayang dikasihi dan disayang oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah yang ada di bumi, niscaya kalian akan dirahmati oleh Zat yang ada di langit. Tebarkanlah rahmat, kasih sayang kepada anak-anak yatim, para janda yang kesusahan, kaum du'afa dan kaum fuqara. Jika menebarkan rahmat kepada yang jauh saja dianjurkan, maka terlebih lagi rahmat kepada orang-orang terdekat, kepada kedua orang tua dan kerabat. Jika ada
di antara kita yang masih bermusuhan di antara kerabat, maka rahmatullah. Di antara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah Idul Fitri adalah memberikan nasihat khusus untuk kaum muslimin. Maka pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan nasihat kepada ibu-ibu dan wanita muslimah semuanya agar senantiasa bertakwa dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Senantiasalah selalu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan jangan pernah lupa juga untuk bersyukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang melalui perantaranya kita mendapatkan rizki dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Hal inilah yang juga dinasihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu khutbah Idnya. Beliau bersabda, "Ya ma'syarun nisa, fasaddaqna fa inni uritukunna aktsar ahli nar." Faqulna wa bima ya Rasulullah? Qala tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Wahai para wanita, bersedekahlah karena aku sesungguhnya melihat bahwa kalian itu yang paling banyak menghuni neraka. Para wanita bertanya, kenapa bisa seperti itu wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, karena kalian banyak melaknat dan seringnya mendurhakai suami. Para ulama juga menjelaskan bahwa makna mendurhakai suami di sini adalah mereka tidak berterima kasih kepada suami mereka dan tidak mengakui kebaikan mereka. Maka berterima kasihlah kepada mereka yang melalui perantaranya diri kita mendapatkan limpahan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia. Akhir kata, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar senantiasa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya, baik di kala lapang maupun sempit, baik di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan lainnya. Kita juga memohon kepadanya istiqomahan dan konsisten di dalam beramal dan melakukan ketaatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة ونحن بصحبة وعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.